एक बारी सरदूल होरी जिक्र करते एक गल सुणाते कि जदों उन्होंने घर 70 विछया होया सी, घर दे विच चीक चहाड़ा सी। उस वक्त उस शाम नूं उन्हां नूं तैयार हो के साइकिल ते ढोलकियां छैणे वाजे लद के निकलना पिया सी, क्योंकि साई फड़ी हुई सी। और वो असर जिक्र करते हुंदे सी अक्सर कि इस तरह दी गुरबत देखी है, हंडाई है, इहो जी हुंदी है मरासियां दी जिंदगी। वो अपने मूँहों ये गल कहंदे हुंदे सी। सो किस तरह के माहौल दे विच सरदूल पैदा होए, किस तरह दा घर सी जां जद्दी जिस वक्त सरदूल होरां ने मौसीकी सीखी है, म्यूजिक सीखिया, उस वक्त किवें दा माहौल होऊगा, जां किस थां तो उठ के सरदूल उत्थों तक पहुँचे, सिकंदर बनते हैं। सरदूल तो सिकंदर तक का जिहड़ा सफ़र है वो कित्थों शुरू हुंदा है, कित्थों तक फिर पहुँचदा, वो उस जगह ते असीं खड़े हों तुहानूं दिखाउने। इस जगह तो सरदूल शुरू हुंदे है ते फिर वो म्यूजिक दीयां उचाइयां छूंहदे होए फिर सिकंदर बनते हैं। ये घर है, इसे थां ते अज भी जिथे म्यूजिक की गल तो हुंदी है, तुसीं देख सकते हो इत्थे तबला ढोलकी सिखाई जाती है। ये घर जिहड़ा सी इत्थे इस वक्त खड़े हैं, ये भरपूर होरां दा है। भरपूर ते गमदूर जिहड़े भरा सीगे सरदूल भाजी होरां दे, ते सरदूल फिर सिकंदर बनते आ अपनी आवाज़ दे नाल, अपने कला दे नाल, अपने गले दे नाल। ये वो घर है, इस जद्दी घर दे विच सरदूल पैदा हुंदे आ। इस घर दे विच पैदा हुंदे आ। इन्हां थावां ते ये बेशक हुण पक्के फर्श हो गए, कंक्रीट हो गया, पर ये कच्चा हुंदा सीगा। हाले भी इहदा जिहड़ा बनया होया बिल्टअप है मकान दा, वो बड़ा पुराना है, सिल्लण आई हुई है, कच्चा ही है। तो उस स्टाइल दे विच बनया होया हैगा। तो इस थां ते वो दसदे है, हाले भरपूर होरां दे बेटे है अंदर बैठे, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। वो दसदे कि कच्चा घर हुंदा सी, इसे कच्चे घर दे विच सरदूल इसे मिट्टी दे विच खेडे, इत्थे बाद च फर्श लाया गया, इसे मिट्टी च खेडे है, इत्थे ही म्यूजिक सिक्खिया, इत्थे ही हारमोनीयम दी जिहड़ी आ तालीम, इत्थे ही तबले की तालीम उन्होंने हासिल की। क्योंकि सरदूल खुद एक बहुत अच्छे गायक होने दे नाल नाल बहुत अच्छे म्यूजिशियन सीगे, संगीतकार बहुत अच्छे सीगे, इंस्ट्रूमेंट इन्ना वधिया वजा लेंदे सी। जिवें पिछले दिनी हंसराज हंस होरां ने जिक्र किया कि मैं साल पहलां सरदूल होरां नूं मिलन उन्हां दे घर चला गया, तो रात नूं असीं दोवें वाजियां ते बह गए, तो सरदूल होरां ने मेरी बस कराती। ये हंस होरां ने जिक्र किया सी, हंसराज होरां ने। तो उस दिन कहते मैं सरदूल नूं ये कहता सी कि सरदूल जी थोड़े तो वड्डा गायक या गवैया नहीं है फिलहाल पंजाब दे विच। इस तरह की जिहड़ी है संगीतक उचाई सरदूल होरां दी सी। सुरां दा सिकंदर एवें नहीं उन्हां नूं कहा जांदा, अज एक तखल्लस जिहड़ा दिता भी जा रहा, बड़ी देर तो दिता जा रहा, सुरां दा सिकंदर वो एवें नहीं दिता जा रहा। सो इसे घर दे विच असीं पहुंचे हैं, कुछ परिवारक मैंबर उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। उस तो पहलां तुहानूं दिखा दईए इत्थे ही सरदूल भाजी खेडे, इत्थे ही वड्डे होए, इत्थे ही उन्होंने म्यूजिक सीखिया। ये भरपूर होरां दा घर है। सो सब तो पहलां तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए कि ये सरदूल ते अमर नूरी होरां दी तस्वीर है। इस तो इलावा भरपूर होरां दीयां तस्वीरां ने। ते इसे घर दे विच सरदूल भाजी, इस तो इलावा गमदूर दी तस्वीर तुसीं देख सकते हो। गमदूर होरां दा भी जिहड़ा गाउण दा स्टाइल है, वो वड्डे वड्डे लोग उहदे सामने फेल हो जाते सी, जां वड्डे वड्डे जिहड़े गवैये है उहदे सामने बस हो जाती सी, गमदूर होरां दे सामने भी। सो पूरे घराणे नूं शायद जिहड़ी कला हैगी, सुरीलापन है जिहड़ा, वो परमात्मा दे वल्लों बख्शिश किया गया है। जिवें पहलां सरदूल होरां ने भी एक बारी जिक्र किया सी इसे गल दा कि ये शायद परमात्मा दे वल्लों बख्शिश कीतियां कुछ चीज़ां हुंदियां। ये उन्हां दी जिंदगी दे पूरे सफ़र दीयां कुछ तस्वीरां ने। गुलाम अली साहब ने जां होर वड्डे नाम ने जिहड़े, ये तिन्ने भरा मेरा ख्याल इन्हां तस्वीरां दे विच दिखाई दे रहे हैं। गमदूर होरी भी है भरपूर। सो ये उही थां है, ये जद्दी थां है जिथे सरदूल भाजी ने अपना जिहड़ा बचपन है इत्थों शुरू किया। उस तो बाद सरदूल तो फिर वो सिकंदर है
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਚਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਸਰਦੂਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੱਬਲ ਖਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਰਦੂਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜ ਆਇਆ ਸਰਦੂਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦੂਲ ਹੋਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ? ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਬਲਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਢੋਲਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਠੀਕ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਦੋਂ ਕੁ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਸੀ ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਲਾੜੀ, 1984 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਉਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ 1988 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਖੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਰਜ਼ੀਆ ਬੇਗਮ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 10 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਫਟ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਮਾ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਦੂਲ ਹੋਰੀ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਮਦੂਰ ਅਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਭਰਪੂਰ ਅਲੀ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦੂਲ ਪਾਪਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ ਦਰਸ਼ਕ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤਾਏ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਇਹ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਹੋਰੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਸਟਰ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਰਦੂਲ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਨਾ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹੜੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ, ਖੇੜੀ ਨੌਧ ਸਿੰਘ।